अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। मेदक टाउन के मशहूर रामदास चौराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा लगाया गया है। इस मुजस्समे के इफ्तिताही तकरीब और नक़ाब कुशाई के लिए टाउन के बोधन चौरास्ते से एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसका आगाज़ MLA मेदक श्रीमती पद्मा देवेंदर रेड्डी ने किया। इस रैली में चेयरमैन बलदिया मेदक मिस्टर टी चंद्रपाल, नायब सदर नशीन मेदक म्यूनसिपल मिस्टर ए मल्लिकार्जुन गौड़, BRS पार्टी टाउन सदर मिस्टर M गंगाधर, म्यूनसिपल काउंसलर्स लक्ष्मी नारायण गौड़, वसंत राज, शिवाजी मुजस्समा कमेटी के सदर माया शंकर के साथ अवामी नुमाइंदों और मेदक टाउन के बशमूल मुख्तलिफ देहातों के हज़ारों नौजवानों ने इस रैली में शिरकत की। रैली का आगाज़ जय भवानी वीरा शिवाजी के नारों से हुआ। महाराष्ट्र का एक खصوصी बैंड बाजा इस मौके पर तवज्जो का मरकज़ रहा। इस रैली में मेहमान खصوصी की हैसियत से MLA मिस्टर राजा सिंह, MLA मेदक श्रीमती पद्मा देवेंदर रेड्डी, MLC मिस्टर सुभाष रेड्डी के अलावा दीगर कई अहम शख्सियात शरीक रहे। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि वैसे मेदक टाउन में गुज़िश्ता सालों में वक्फे से मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारान के मुजस्समे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले किसी एक का भी मुजस्समा नहीं लगाया गया है और इंतखाबात के मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले किसी अहम शख्सियत का मुजस्समा लगाने का वादा भी किया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस वादे पर अमल नहीं किया गया है। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हो या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हो तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है। रामदास चौरस्तालो शिवाजी छत्रपति शिवाजी विग्रह आविष्करण కార్యక్రమం రంగరంగ వైభవంగా జరుగుతూ ఉంది। మరి ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న విగ్రహ కమిటీ చైర్మన్ మాయా శంకర్ గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు శ్రీ సుభాష్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా గౌరవనీయులు శాసనసభ్యులు రాజా సింగ్ గారికి, छत्रपति शिवाजी अंटने धीरुडु दीशाली पराक्रमवंतुडु तल्लिने गुरुవుగా భావించిన వ్యక్తి, జిజియాబాయినే గురువుగా భావించిన వ్యక్తి, జిజియాబాయి చెప్పే వీరగాథలను ఆకలింపు చేసుకొని భవిష్యత్తులో పరాక్రమవంతునిగా ఈ దేశాన్ని ఏలాలని చెప్పి భావించిన ఒక గొప్ప వీరశాలి శూరుడు మన ఛత్రపతి శివాజీ. శివాజీకి నలుగురు గురువులుంటే దానిలో మొదటి గురువు తల్లి. అంటే తల్లులను అమ్మని ఎంత గౌరవించిండో మనం దీని ద్వారా అర్థమవుతూ ఉంటది. అదేవిధంగా మిగతా ముగ్గురు గురువులు కూడా అన్నింటిలో ప్రావీణ్యం సంపాదించడం కోసం, రాజకీయ దురంతుడుగా పేరు తెచ్చుకోవడం కోసం ఒక గురువు పెట్టుకుంటే, మరో గురువు యుద్ధ విద్యలు నేర్పించడానికి మరో గురువు ఉంటే, ఇంకో గురువు సామాజికంగా జరిగే సమస్యలను తెలుసుకొని వాటిని ఛేదించడం కోసం, అన్ని ఎత్తుగడలు వేయడం కోసం మరో గురువును పెట్టుకొని నలుగురు గురువులతో ఈ రాజ్యాన్ని బాగా పరిపాలించాలి, ప్రజలకు చేరువైన ధర్మ పరిరక్షణ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఛత్రపతి శివాజీ
సతీ సహగమనాన్ని ఛేదించి సతీ సహగమనం అనే రుగ్మతను తొలగించి ఆడవాళ్లను గౌరవించే విధంగా, స్త్రీలను గౌరవించే విధంగా, స్త్రీలను తల్లిని చూసే విధంగా ఛత్రపతి శివాజీ మనకి ఆదర్శప్రాయుడు. ఆ ఆదర్శప్రాయుడు విగ్రహాన్ని పెట్టుకోవడం కాదు, ఆ ఆదర్శప్రాయుడి ఆదర్శాలను మనము స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ముందుకెళ్లాలని చెప్పేసి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ఈ విగ్రహానికి మూలం ఇక్కడ మెదక్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ఏర్పడడం, ఈ విస్తరణ రోడ్డు విస్తరణ జరుగుతున్న సందర్భంలో ఇక్కడ ఈ చౌరస్తాలో ఒక చిన్న విగ్రహం ఉండే. అప్పుడు మనం ఈ విగ్రహాన్ని తొలగించడం కోసం, ఆ విగ్రహాన్ని తొలగించి పెద్ద విగ్రహాన్ని పెట్టుకోవడం కోసం మాయాశంకర్ లాంటి ఎవరైతే గతంలో విగ్రహాన్ని పెట్టిన వాళ్ళందరినీ పిలిచి మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో వాళ్ళు ఒకటే కోరినారు, మా విగ్రహాన్ని ఇక్కడ శివాజీ విగ్రహాన్ని మేము పెట్టిన దాన్ని తొలగిస్తే మళ్ళీ అదే విగ్రహం పెట్టాలని చెప్పి వారు కోరడం జరిగింది. ఆ రోజు మాట ఇచ్చాను, మంచి విగ్రహాన్ని, ఎత్తైన విగ్రహాన్ని, అందరికీ గౌరవంగా ఛత్రపతి శివాజీ అంటే మెదక్ గడ్డ మీద వెలిసిన ఒక ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహానికి గౌరవం వచ్చే విధంగా, ఈ పట్టణానికి అందం వచ్చే విధంగా పెట్టండి అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా మన విస్తరణ జరుగుతున్న సందర్భంలో ఇక్కడ చాలా వెడల్పు పట్టణవాసులందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరణ చేసుకున్నాం. విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరణ ఒక ఎత్తు అయితే దాని చుట్టూ టాస్క్, ఇప్పుడు పెద్ద టాస్క్ నా ముందు నిలబడ్డది. ఎందుకంటే తప్పకుండా ఆ విగ్రహానికి అనుకూలమైన చుట్టూ కట్టడం కావచ్చు, వేరే ఏదైనా సరే ఆ విగ్రహాన్ని గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా ఛత్రపతి శివాజీ యొక్క చౌరస్తాలో నిలబడ్డ ఆ విగ్రహ గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా చుట్టుపక్కల కూడా డెవలప్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందిగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా దాంట్లో మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో ఆ చౌరస్తాను, ఈ రామ్దాస్ చౌరస్తాను శివాజీ విగ్రహ చౌరస్తాగా డెవలప్ చేయడానికి కోసం నా శాయశక్తులా కృషి చేస్తానని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, మన విగ్రహ దాతలు కావచ్చు, విగ్రహ ఆవిష్కరణలో భాగస్వాములు అయిన వారు, ఇక్కడ వేం చేసిన వారు, మా మీడియా మిత్రులు, మా అన్నదమ్ములు, మా యువత, వేదిక ఉన్న పెద్దలు, అన్ని పార్టీల నాయకులు, అదేవిధంగా అన్ని రాజకీయ నాయకులు, అందరి అధికారులు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహ ఆవిష్కరణ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేసుకుంటూ, నేను ముందుగా ఎందుకు మాట్లాడాలంటే ప్రోటోకాల్ ప్రకారం నేను తర్వాత మాట్లాడాలి, కానీ మన అతిథులు కాబట్టి రాజా సింగ్ గారిని ఇక్కడ తర్వాత మాట్లాడడం ఎప్పుడైనా సరే మెదకు గడ్డకు ఒక ఆచారం ఉంది. మెదకు గడ్డకు ఒక ఆచారం ఉంది. ఆ ఆచారం ఏంటంటే వచ్చిన అతిథులను గౌరవించుకుంటాం మనం. సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తాం, గౌరవిస్తాం, సాధారణంగా వాళ్ళ నియోజకవర్గాన్ని కూడా పంపిస్తాం. అతిథులను గౌరవించుకోవడం మర్యాదగా వచ్చి రాజా సింగ్ గారిని తర్వాత మాట్లాడవలసిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను. అదేవిధంగా స్వామివారంటంగా పొద్దునే మా జయంత్ రెడ్డి గారు వచ్చి స్వామి నచ్చిపోయారంట. కోలాపురం మా గ్రామానికి కూడా కమలానంద స్వామి గారు వచ్చినారంట. వారిని కూడా నా తర్వాత నేను మాట్లాడించాను పెద్దలు వారు, వారి మాటలు వినడానికి మరి మేమందరం కూడా ఉన్నాం కాబట్టి స్వామి గారిని కూడా తర్వాత మాట్లాడమని చెప్పేసి నేను కోరడం జరిగింది. మా ఎవరైతే ఈ కమిటీ నిర్వాహకులు ఉన్నారో, ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా అదేవిధంగా నాకు అవకాశం ఇచ్చినారు. ఈ కమిటీ నిర్వాహకులందరికీ ఇంత చక్కగా ఏర్పాటు చేసినందుకు వారందరికీ పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, జై తెలంగాణ, జై భారత్, జై ఛత్రపతి మహారాజ్కి. చాలా వేల సంవత్సరాల నుంచి రకరకాల రాజులు రాజ్యాలు స్థాపించబడ్డారు. అయినప్పటికీ హిందూ ధర్మానికి ఇబ్బంది జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎవరో వీర శివాజీ లాంటి వ్యక్తులు కానీ చాలా మంది కూడా వచ్చి ఆ ధర్మాన్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు. కాకపోతే శివాజీ గారి గురించి ఏదైతే చాలా మంది చెప్తారో, నాకు తెలిసినంత వరకు, నేను చదివినంత వరకు మాత్రం ఈ విషయాన్ని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ముఖ్యంగా మరాఠా సామ్రాజ్య స్థాపకుడు ఛత్రపతి శివాజీ గారు 17 సంవత్సరాలలోనే వాళ్ళ తండ్రి గారు పంపించడం వల్ల కొన్ని యుద్ధాలు చేసి దేశానికి ప్రపంచానికి గెరిల్లా యుద్ధ తంత్రాన్ని నేర్పిన ఒక యుద్ధ మునగాడు, ఒక యువకుడు అని కూడా
ఇక్కడ మీరు సిననా ధనంజయ్ గారు వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. మీరందరూ అక్కడ నిలబడితే ఇబ్బంది అవుతుందండి. ఇక్కడ నిలబడ్డ వాళ్ళు కొంచెం సైడ్ జరగాలి. వెనుక వాళ్ళు కుర్చీలో కూర్చున్నారు, దయచేసి వాళ్ళకి కనిపించాలంటే మీరు జరగాలి. బాను వాళ్ళు జరపండి. కొంచెం పోలీసు వాళ్ళు రండి, ఇక్కడ రండి. ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు సోదరులు అయితే కూర్చొని లేకుండా సైడ్ జరగాలి దయచేసి ప్లీజ్. ఇక్కడ పైకెత్తి చప్పట్లతో ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టాన్ని తేలించవలసిందిగా కోరుతున్నా. గౌరవ శాసనసభ్యురాలు పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు శ్రీ సుభాష్ రెడ్డి గారు, రాజా సింగ్ గారి చేతుల మీదుగా ఇక్కడ ఆవిష్కరణ ఛత్రపతి శివాజీ, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ కి, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ కి, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ కి, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ కి. జై జై మాతా, జై జై మాతా, జై జై మాతా, జై గులాబీ. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు సోదరులు అయితే కూర్చొని లేకుండా సైడ్ జరగాలి దయచేసి ప్లీజ్. ఇక్కడ
ముందు వాళ్ళే బ్యాండ్ ముందు వాళ్ళే బ్యాండ్ ముందు
Maharaj